السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامل حکیم مولانا ممتاز عالم۔ میرے اس چینل عامل حکیم پر آپ سبوں کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں پشچم بنگال یعنی ویسٹ بنگال کے ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ اس شخص کو جنات سے دوستی کرنے کا، جنات کا عمل کرنے کا، جنات کو قابو کرنے کا بڑا ہی شوق تھا، بڑا ہی جوش اور جذبہ تھا۔ لہٰذا اس نے ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسے جنات کا وظیفہ یعنی عمل کرنا ہی ہے، چلہ کشی کرنا ہی ہے۔ دوستو، اس عمل کا طریقہ اور قاعدہ قانون یہ تھا کہ بہت سی چیزوں کو کھانے پینے میں پرہیز کرنا ہے، اور پرہیز کے ساتھ ساتھ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اپنے گھر سے چپ چاپ اٹھ کر بغیر کسی کو بتائے قبرستان جانا ہوتا ہے۔ قبرستان جا کر اپنا منہ، اپنا رخ مشرقی شمالی جنوب کا جو کونا ہوتا ہے اس طرف اپنا رخ کر کے ایک پیر کے بل پر کھڑے ہو کر سورہ جن کی مکمل تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ اس شخص نے جو عامل تھا اس نے ایسا ہی کیا۔ روزانہ اپنے گھر سے چپ چاپ رات کے کافی پہر گزرنے کے بعد، لگ بھگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر روزانہ رات کو اپنے گھر سے قبرستان جایا کرتا تھا، اور وہاں پر جا کر جس طرح میں نے کہا ایک پیر پر کھڑے ہو کر مشرقی شمالی کونے کی طرف رخ کر کے سورہ جن کی تلاوت کرتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرا، 5 دن گزرا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اس کا عمل یہ کرتا گیا، وظیفہ کرتا گیا، پڑھائی کرتا گیا۔ روزانہ اٹھ کر اپنے گھر سے بغیر کسی روشنی کے، بغیر کسی سہارے کے، رات کی تاریکی اور رات کی تنہائی میں، سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں، بغیر کسی چیز سے ڈرے وہ قبرستان جا کر سورہ جن کی تلاوت کرنے لگا۔ دوستو، سورہ جن کی تلاوت کا یہ عمل روزانہ کرتا رہا۔ اب جب اس کا ٹائم پورا ہوا، اس کی مدت پوری ہوئی، 40 دن ہوئے، جو آخری دن تھا جن کی حاضری کا، یہ حسب معمول، حسب دستور، اپنے نیم قاعدے کے حساب سے وہ عمل کرنے گیا۔ قبرستان پہنچا، ایک پیر پر کھڑے ہو کر جیسا کہ میں نے بتایا رخ شمالی مشرقی کونے کی طرف کرنے کے بعد سورہ جن کی تلاوت کی۔ سورہ جن کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں، کوئی بھی حاضر نہیں ہوا، نہ کوئی جن، نہ جنات، نہ کوئی مخلوق، کوئی بھی چیز وہاں حاضر نہیں ہوئی۔ یہ تھوڑی دیر انتظار کیا، تھوڑی دیر صبر کیا، برداشت کیا۔ جب کچھ وقت گزرا، اس نے دیکھا کہ کوئی بھی حاضر نہیں ہوا، کوئی جن نہیں آیا، تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، اس کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ اس کو غصہ آیا۔ غصے میں آ کر اس نے فیصلہ لیا کہ اب کوئی شاید آئے گا نہیں، میں کیوں نہ اپنے گھر کو واپس چلے جاؤں۔ اس نے گھر واپس ہونے کا ارادہ کیا اور قبرستان سے باہر نکلا، اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ جب اپنے گھر کے قریب پہنچا، پیچھے سے جنات آیا اور آواز دینے لگا۔ اس شخص کا جو بھی نام ہے، اس شخص کو اس کے نام سے آواز دینے لگا، پکارنے لگا۔ دوستو، اس نے اس جن کے آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انسنی کرتے ہوئے یہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اپنے گھر آ کر اپنے بستر پر آرام سے لیٹ گیا، سونے کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت میں تبدیلی آ گئی، بدلاؤ آ گیا، تغیر آ گیا۔ یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ تب اس کے گھر والوں نے جب دیکھا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے تو یہ کافی اچھا تھا، مگر اب اس کی باتوں میں، اس کی حرکات میں، اس کے چال
चलन बात हर चीज़ में बदलाव आ गया। क्या बात है, इससे पहले के समझ पाते वो लोग परेशान होने लगे, लेकिन जिन्नात चूँकि इसके जिस्म पर हावी हो चुका था, वो फिर जिन्नात इसके ज़रिए से बोलने लगा कि ये सूरह जिन का अमल कर रहा था और ये अपने पूरे जितने भी दिन थे पूरे किया इसने। इसे चाहिए था कि मेरा इंतज़ार करता। मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया था, मैं वहाँ गया हुआ था। अगर ये और कुछ देर रुकता तो मैं वहीं पर हाजिर होता, लेकिन इसने इंतज़ार नहीं किया। ये घर वापस आने में इसने जल्दी की और मैं जब इसके पीछे पीछे आया, इसके घर के करीब तक पहुंचा, इसे आवाज़ दिया, लेकिन इसने मेरी आवाज़, मेरी पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। अनसुनी करते हुए ये अपने घर में आकर अपने बिस्तर पर आराम करने लगा। इसने इतनी बड़ी हिमाकत करने की जुर्रत कैसे की? इसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की जुर्रत और हिम्मत कैसे की कि मैंने इसे आवाज़ दिया, बावजूद इसके इसने सुना और मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, उसी गांव में एक नेक परहेजगार नमाजी शख्स रहा करता था। वो बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान था। उसको जब इस बात का पता चला, वो उस आमिल के घर गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो? जिन्नात ने जवाब दिया कि मैं फला हूँ। फिर पूछा गया कि तुमने इसे क्यों पकड़ा है, मतलब इस पर क्यों हावी हो गए हो? तो जिन ने पूरा माजरा और वाक़या बयान किया कि ऐसी ऐसी बात है, ये सूरह जिन का अमल कर रहा था, फला कब्रिस्तान में रोज़ाना रात की तारीकी में आकर जो है वजीफ़ा और चिल्लाकशी कर रहा था। आज आखिरी दिन था, आखिरी तारीख थी। मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। इसने मेरा इंतज़ार नहीं किया, इसने घर आने में जल्दी की। जब मैं इसके घर के पास तक पहुँचा और इसे आवाज़ दी और मैंने इसे बुलाया, लेकिन इसने मेरी आवाज़ सुनकर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसने बहुत बड़ी हिमाकत की, बहुत बड़ी जो है बेवकूफ़ी करने की जुर्रत की है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं अपने साथ ले कर जाऊंगा। उस नेक परहेजगार इंसान ने कहा कि ये निहायत ही गरीब इंसान है, इसे छोड़ दो। अगर तुम इसे लेकर जाओगे तो इसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए कि इसके अलावा इसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। लिहाजा दोस्तों, जिन्नात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वो समझा और उसने शर्त रखी कि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। उसके बाद फौरन वो फिर चला गया। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, ये सच्चा वाक़या है। ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये कोई बनी बनाई हुई बनावट वाली बात नहीं है, बल्कि उस आमिल ने मुझे खुद इस दास्तान के बारे में, इस अमल के बारे में बताया और मुझे तब जाकर इस बात के बारे में मालूमात हुई, पता चला कि उसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और वो उस जिन के हमले से बाल बाल बचा है। दोस्तों, कभी आप ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। अगर कोई जिन का अमल करना चाहें तो बड़े सावधानी और बड़े एहतियात के साथ अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और किसी न किसी उस्ताद की इजाज़त और रहनुमाई में करें। जिन हकीकत में बहुत बड़ा ताकतवर होता है, उसकी ताकत से हम मुकाबिला नहीं कर सकते। अलबत्ता अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बेतबारे मर्तबा हम इंसान बड़े हैं, लेकिन ताकत में जिन्नात बहुत बड़ा ताकतवर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।